ते ओदी शुरुआत करने में ते मैं अपने सारे मित्रां नू, सारे दोस्तां नू जी आयां नू कहनी है। अज दी सदारत कर रहे ने यानी जिहड़े प्रधान ने साडी पंजाबी अदबी संगत दे, वो जनाब मोहम्मद हनीफ जी ने। ते ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ी ऑनर ਦੀ ਗੱਲ है और साडा बड़ा एक सानू माण है इस गल ते, सानू बड़ी डाढी खुशी है कि मोहम्मद हनीफ जी पहली बारी किसी इस तरह की संगत विच या बैठक विच या प्रोग्राम पंजाबी दे प्रोग्राम दी सदारत कर रहे हैं। ते उन्हां नू बहुत ज्यादा जी आयां नू ते बड़ा शुक्रिया उन्हां दा। ते थोड़ा दस दिओ मोहम्मद हनीफ साहब दे बारे। मैं दस रही हूं, मैं उधर आ रही हूं। मोहम्मद हनीफ जी जिहड़े ने बड़े वड्डे नावल निगार ने। अंग्रेजी दे विच उन्हां दे 3 नावल आए ने ते सब तो वड्डा जिहड़ा नावल उन्हां दा जिहड़ा बड़ा ही मशहूर होया है एक्सप्लोरिंग मैंगो दे नां ते, बड़ा बहुत जबरदस्त नावल ते बड़ा उन्हें शोहरत पाई है, बड़ा मशहूर होया है। ते इहदे नाल नाल उन्हां ने वो BBC तो पंजाबी प्रोग्राम भी करदे ने ते पंजाबी प्यारे ने ते उन्हां नू जी जबरदस्त साडे सारे मित्रां वालों, पंजाबी बैठक दे मित्रां वालों जी आयां नू। ते ओहदे बाद मैं अगली कार्रवाई दे बारे च भी दस देवां कि साडी इस संगत दी जिहड़ी शुरुआत हुंदी है वो नज़म दे नाल हुंदी है। पर अज असीं जरा क्योंकि नैन सुख जी दा थोड़ा प्रॉब्लम है ते उन्हां दी कहानी असीं चाहांगे तुहाडे सारे दोस्तां दे दे नाल राय नाल कि उन्हां दी अज कहानी पहले असीं कर लवांगे। ते कहानी होएगी जनाब नैन सुख जी दी, फिर नज़म होएगी, शायरी जिहड़ी है महमूद अवान जी दी शायरी होएगी और उहदे बाद जिहड़े ने अवतार सिंह जी उन्हां दा आर्टिकल होएगा। ते पहले असीं गल कर लईए कहानी बारे। कहानी जिहड़ी है नैन सुख साहब दी कहानी है ते नैन सुख जी जिहड़े ने वो मन्ने पर मन्ने कहानीकार। उन्हां दियां कहानियां जिहड़ियां ने, कहानियां दियां किताबां जिहड़ियां, कहानियां दी किताब तो पहले उन्हां दी एक शायरी दी किताब भी आई सी, शायर भी ने वो ते किक्कर ते अंगूर चढ़ाया उन्हां दी शायरी दी किताब सी। ਉਹਦੇ बाद उन्हां दियां कहानियां 2002 तो आनियां शुरू होईयां। ठीकरियां आई, फिर उतल पतल आई, फिर शहीद आई पूरे दी वाह ते हुण जिहड़ी आई है रिसेंटली जोगी सप्तरा, जिन्हें सारियां दा तरा ही कट दिता है। बहुत सोहणियां कहानियां ने ते ਇਹਦੇ नाल नाल उन्हां ने शाह हुसैन नावल भी लिखिया जिहदे ते डहा प्राइज मिलिया उन्हां नू, वो भी बड़ा जबरदस्त नावल है। 5 धरती दरियाई जिहड़ी है पंजाब दी हिस्टरी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। नहीं जी बिल्कुल। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर, लाउड बिल्कुल। अच्छा, वो जो हनीफ साहब दा नावल है ना, ਉਹਦਾ ਨਾਂ है A Case of Exploding Mangoes। अच्छा, A Case of, ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरी कहानी ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਦੂ ਮਦਾਰੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਤੇ ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਪਰ ਡਮਰੂ ਇਕੱਲਾ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਦਾਰੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੇ ਪਰ ਸੁਰ ਵਿਛੁੰਨਾ ਕਾਠ ਵਾਹ ਸੁਰਕਦਾ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਸੀਟੀ ਫਿੱਕਾ ਸੈਂਤਰ ਸੱਦਾ ਅੰਦਰੀ ਵੜ ਖਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸੁਰੀਲੀ ਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਖੰਗੜ ਸਮੇਂ ਫੋਕੀ ਤੇ ਥੋਥੀ ਨਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਮੁਹਾਲ ਜਾਪੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਦਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਸਰੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਅਚੰਬੇ ਵਲਗਣ ਵਲਣੀ, ਜੀਬਾਂ ਗੁੰਗ ਤੇ ਨੈਣ ਸਵਾਲ। ਚੁੱਪ ਉਦੋਂ ਤਰੁੱਟਣੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਝੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਬਰਾਟਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੇ
ਲੋਕ ਹੰਡੇ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਚੋਖੇ ਭਾਰਾਂ ਤੋਲਾ ਮਗਰੋਂ ਓੜਕ ਮੁੰਡਾ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਡਮਰੂ ਤੇ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਲੱਛੋ ਨੱਚਣ ਲਈ ਰੀਝ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਮਦਾਰੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਝਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦਾ। ਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਤੜਫਦੀ, ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਧੜ ਅੱਡ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਛੁਰੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬਾਲ ਤੇ ਡੁਸਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਹੋਕਦਾ, ਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਯਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ। ਚੁਰਲ ਮੁਰਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮੰਡੀਕਾ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸਮਾਨ ਕੁੰਜਦਿਆਂ ਸੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਕਿਰਦੇ ਜਾਵਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਲੈ ਗਏ, ਸੁਖੀ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸਰੀ ਬੰਨਦਾ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਦਾਰੀ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਛੋ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਤੇ ਲੱਛੋ ਭੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਘੁੰਗਰੂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਘੁੰਗਰੂ? ਲੱਛੋ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਤੂੰ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੱਚਦੀ। ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਥੜੇ ਚੜ ਨੱਚਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੱਧਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ। ਪਿਓ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਲਾ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਚ ਨੀ ਮੁਟਿਆਰੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗਿੱਝਿਆ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖੇ। ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਅਣਝੱਕ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਲਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਸੁਖੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਝਗੜਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਛੋ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਹੁਰੇ ਕਿ ਪੇਕੇ, ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਦਲੀਲ। ਮਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੈਂਚ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜਮ ਲਈ ਉਹਦਾ ਛਡਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਛੋ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਦਾ ਪਿਓ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਛੋ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਲੱਛੋ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਮੁੱਕ ਆਖਣ। ਅਗਲਾ ਉੱਚ ਨਿਆਈ ਬਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਿਆਕਲ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੜਾ ਮੁਖੀਆ ਬੋਦੀ ਬਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਦੀ ਟਹਿਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੇ ਸੂਲਾਂ ਸਣੇ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਨੇ ਸੱਪ ਕਛੂ ਕੁੰਮੇ ਡੱਡੂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ, ਸਾੜਦੇ ਤੇ ਫੱਟਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਧੂੜੇ ਤੇ ਮਲਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ। ਬੋਦੀ ਜਿੱਦਣ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਦੂ ਜੂਰਾਂ ਕੰਜਰੀ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਪਈ। ਜੂਰਾਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜਾਣੂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੂਰਾਂ ਸੁਖੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਲੱਛੋ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਈ। ਸਵੇਰੇ ਪੱਖੀ ਚੋਂ ਪਿਓ ਧੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੋ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਿਨੇ। ਜੂਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਣੇ ਰੁਪਈਏ ਵੱਟ ਕੇ ਲੱਛੋ ਠੇਠਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਛੋ ਦਿਲੋਂ ਨੱਚਦੀ, ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੀ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੌਕਣ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਟੁਰ ਪਈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਝਿੜਕਿਆ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੱਚਣ ਆਈ ਹੈ। ਲੱਛੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨੱਚਣਾ ਉਹਦੀ ਸੱਧਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ।
ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਠਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਕੀ ਲੱਤ ਹੱਥੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਈ। ਲੱਛੋ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਢੱਠੀ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਵਾਂ। ਗੂੜਾ ਲਾਖਾ ਰੰਗ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੁਰੇ, ਵਰਾਛਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਪਿਆ ਡੁੱਲੇ। ਲੱਛੋ ਕੰਬੀ ਜਾਏ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬੜਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਰੋੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਠੇਠਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੇਠਲਾ ਧੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਛੋ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੁੜਕੀ, ਲੱਛੋ ਬਾਂਦਰੀ ਢੂਈ ਰੰਗਲੀ। ਲੱਛੋ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਜ ਕੋੜੇ ਦੇ ਲਿੱਸੇ ਮੋਏ ਮਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਉਹੀਓ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਪਛਾਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਲੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਬਾਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਲੋਕ ਖਾਂਦੀ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿੰਬਾਂ ਕੁੰਝਦਿਆਂ ਲੱਛੋ ਦੱਸਿਆ। ਲੱਛੋ ਬਾਂਦਰੀ ਢੂਈ ਰੰਗਲੀ। ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੋਂ ਛੇੜਿਆ। ਲੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੁੱਟੀ ਵੰਗ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਥਣ ਪਾਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮਾਂਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਓ ਮੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਖੋਭ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਖੁਰਕ ਖਾਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਿਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਟੁੰਡ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗ ਵਾਹ ਵਰੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹ ਵਰੋਲਾ ਵਗਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਉਹਨੇ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਲੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਏਡੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸਵਾਦੇ ਮਥਾਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ। ਦੱਬੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਖਿੜਖਿੜ ਹਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਾਲੇ ਨੈਣ ਪੁਰਾਣ ਗਿੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੱਛੋ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਮੇਲੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੰਨਾ ਸੂਬਾ ਚਿੱਟੇ ਆਨੇ ਕੰਡ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਲੱਛੋ, ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਤ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਲੱਛੋ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੀ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਖੁੰਝੇ। ਆਖੇ 7 ਦਿਨ ਤੇ 8 ਮੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿਸੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ? ਸੁਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਬਾਂਦਰੀ ਬੈਠੀ। ਬਾਂਦਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਵੇਖਦੀ ਲੱਛੋ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਜਾ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਵਲਦਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਛੋ ਦੇ ਚਿੰਗੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਲੱਛੋ ਕਿਧਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਥਾਜ ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਬੜੇ ਹਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲੇ ਗਈ, ਜੋ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਈ। ਚਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਛੋ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਡ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਲੱਛੋਵਲ ਚਿੱਟੇ ਆਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਅੱਗੋਂ ਸਗਵਾਂ ਛੇੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੂਤੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਲ ਹੋਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਜੀਦਾਰ ਦੇ 6 ਭਰਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੋਏ। ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ। ਲੱਛੋ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਦੜ ਵੱਟ ਜਾ। ਸੂਬੇ ਉਂਗਲ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਠਾਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਭਰਾ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੇਖਣ ਆਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ। ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਖੋਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਪੇ ਪਰਚਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਲੱਛੋ ਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਲਾਰੇ ਵਲਾਵੇਂ ਨਾ ਧਮਾਲ ਛੜੱਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਨੀ ਮੋਰਨੀ ਨਾ ਨਾਗਣ, ਨਿਰਾ ਵਿਕਣ ਵਿਖਾਲਾ। ਲੱਛੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਰਥੱਲੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੱਛੋ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਦਰ ਵਸਾਰ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਏ। ਚੱਕਰ ਹੀ ਚੱਕਰ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਜੋਖਮਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ। ਡੋਲ ਦੇ ਫੱਟੇ ਖੜਕੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੁੱਕਰ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਕਾਲੀ ਇਕੱਲਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੁਰ ਹੇਠੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਢੇ ਤਾਈਂ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੜਕੂ ਲੱਗਾ, ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ, ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਏ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਸੂਬੇ ਲੱਛੋ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇੜ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚ ਆਏ ਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੱਛੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਕੰਜਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਦੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਲੱਛੋ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਲਾੜੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ। 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭੰਗੂੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਟਕ ਚੋਂ ਅੱਧ ਵੰਡੇ। ਲਾੜਾ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਚੁਰਕਣੀ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਚਾਰੇ ਖੁਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੁੜ ਪਾਵੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰ ਉਸਰਦੇ ਗਏ। ਟੀਸ਼ੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਖਲੋਤਾ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਤੇ ਲਾੜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਸ ਖੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੇਲਾ ਫਿਰਦੀ ਲੱਛੋ, ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਲਖਧਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਪਸੀਏ ਯੋਗੀ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ, ਜਗਨਮੋਹਨੀ ਚੇਲੇ, ਤਿਆਗੀ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਆ ਟੁਕੇ। ਗੁਰਜਮਾਰ, ਰਾਮਦਾਸੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਲੱਲੀ ਫਕੀਰ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਰੌਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਖੇਤਰਪਾਲ, ਬਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਰਸੀਆਂ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਲੀਰਾਂ ਬਾਣੇ, ਕਫਨੀ, ਗੋਦੜੀ, ਲੰਗੋਟੀ, ਕੁਝ ਨੰਗ ਮੁਨੰਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਮਟੇ, ਮਤੈਰ, ਕਮੰਡਲ, ਠੂਠੇ, ਠੀਕਰੇ ਤੇ ਸੀਖਾਂ। ਤੂੰਬਾ ਤੇ ਨਾਦ ਵੱਜੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਜਾਵਣ, ਕੜੇ ਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਛਣਕਣ। ਉਧਰ ਸੁਲਫਾ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਬੂਟੀ ਕੋਟਦੇ, ਇੱਧਰ ਚੁੱਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਲੋਤੇ। ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ, ਕੁਝ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜਾ ਪਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਧੂਣੀ ਧੁਖਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੇਵਕ ਆਏ। ਲੰਗਰ ਰਾਮ, ਭੋਗ ਭੰਡਾਰਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਵਾ ਵਾਲੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਧਰੌਂਕਲ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲਾਗੇ। ਲੰਮਾ ਪੰਧ, ਪੜਾ ਕਿੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕੋਲੋਂ ਵਗ ਤੱਕ ਟੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਟੁਰਦੇ ਲੋਕ
ਗੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ। ਲੱਛੋ ਦੇ ਪਿਓ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬਾਲੜੀ ਲੱਛੋ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ੌਕਣ ਮੇਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਲਾ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ, ਜਮੂਰੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ। ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਵੇ, ਲੱਛੋ ਦੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲਈ ਵਿਕ ਗਈ। ਮੁੜ ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਕੇ ਲੱਛੋ ਮਥਾਜ ਹੋਈ। ਦੇ ਜਾ ਸਖੀਆ ਰਾਏ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵੇ। ਖੁਰ ਖਾਧਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਵ ਰੋਲਾ, ਰੰਗਲੀ ਢੂਈ ਵਾਲੀ ਬਾਂਦਰੀ ਚਿੰਗੇ ਲਾਵੇ। ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਟੀਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਖੁਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਖੁਸਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਵੇ। ਸਿਰ ਫਿਸ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਰੁਲਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਭੀੜ, ਰੌਲਾ, ਮੇਲਾ ਹੀ ਮੇਲਾ। ਰੱਜੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਆਏ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕੁੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਸ ਵਰਦੀ ਦੀ ਟੋਰ। ਪੇਟ ਕਰੋੜੀ ਦੇ ਕੁਜਾਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਿਲੇ ਲੱਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਧੇ ਪਈ ਤੇ ਰੰਡੀ ਲੱਛੋ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੀ ਜਾਏ। ਮਜ਼ਹਬ, ਖੇਡ, ਸਿਆਸਤ ਮੇਲਾ, ਘਰ ਬਾਰ, ਮਹਿਫਲ, ਮੰਡੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਲਾ। ਵਸਤ ਵਲੇਵਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਤਾਬ, ਕਲਾ, ਸਭ ਮੇਲਾ। ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਦੀ ਲੱਛੋ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਬੱਜੀ ਰੱਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦੀ ਜਾਏ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆ ਖੁਰ ਕੇ। ਲੂਟ ਸੇਲ ਮੇਲਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਾਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਬੁੱਢੜੀ ਲੱਛੋ ਹੁਣ ਐਨਕ ਚਾੜੀ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਐਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਵੇ। ਐਨਕ ਦੋ ਪਾਸੀ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੀ। ਇਹਦੇ ਅਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਾਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਰ ਵਲੇਟੀ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਨਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਸਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਠਰਕੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸਦਰਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਅਨਮੁੱਲਾ ਗੀਤ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੰਨ ਵੇ ਕਿ ਘੱਗਰਾ 20 ਗਜ ਦਾ, ਲੱਕ ਗੋਰੀ ਦਾ ਮਰੋੜੇ ਖਾਵੇ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੇਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਦਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਨਾ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਤਰਜਮਾ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਅਨਸੁਖ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਤੰਤਰਵਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੁਸਾਂ ਤੰਤਰਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਿੰਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਹਯਾਤੀ ਮਾਣੋ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ जी, मेरा ख्याल है मैं कहना वा दोस्तों ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। मैं करना वा सफीर अहमद साहब ਨੂੰ एक गल करा जी। गल है कि ये कहानी जिहड़ी है ना, ये लिखी हुई सामने आएगी तो अच्छे तरीके दे नाल पढ़ के ते फिर इहदे उत्ते सही गल हो सकती है, क्योंकि इहदे विच जिहड़ी वक्त दी रफ्तार है वो बड़ी तेज़ है। और लच्छो दे इर्द गिर्द जिन्ने भी किरदार ने ਉਹਦੇ बचपन तो लैके ते ਉਹਦੇ बुढ़े होने तक वो बड़ी तेज़ी नाल आंदे ने, फिर गायब हो जाते हैं। और लिहाजा पूरी कहानी नूं अच्छे तरीके नाल पढ़ के ते समझ के, लेकिन मैं जिस चीज़ तो हक्का बक्का बैठा ना, क्योंकि मैं नैन सुख साहब जी किताब पढ़ रहा अजकल, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं पढ़िया। और जी उन्होंने लेटेस्ट किताब आई है, और उसके अलावा सुनिया तो कदे भी नहीं। लेकिन सर जी नैन सुख जी की जी कंट्रोल है और जी उन्होंने महारत है पंजाबी जुबान के उत्ते और उसकी लफ्जाली उत्ते, वो सुन के इंसान परेशान हो जाएगा। पंजाबी पढ़न दे विच मैं खुद भी एक मैगजीन एडिट करता रहा जवेद साहब के नाल मिल के कोई 4-5 साल, हर तरह की पंजाबी पढ़न का इतफाक होया। और अक्सर जिहड़े पंजाबी लिखण वाले साडे उर्दू स्कूलों तो निकल के आते हैं, वो बड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो फिक्रे जो बंदा लफज से अड़ता है। ये तो इंज है जिवें दरिया वगी जा रहा, अनबिलीवेबल। यानी समझ आती है कि क्यों नैन सुख साहब नूं पंजाबी का बहुत बड़ा राइटर जिहड़ा है वो मन्निया जाता है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है मैं होर कोई गल ना करा, क्योंकि मैं इस कहानी नूं पूरी तरह समझे बगैर इहदे ते गल नहीं करनी चाहिए। लिहाजा होर दोस्त जिहड़ी कोई गल करना चाहते हैं वो जरूर करन। जी अगर मैं बोलना जी, अगर हाँ बोलो, जरूर बोलो बोलो बोलो, क्योंकि नैन सुख जी दी कहानी उत्ते बोलना ही बड़ा कम है। नहीं वो असल च ये गल है कि जिन्नी खूबसूरती दे नाल मैं सदर साहब हनीफ साहब की इजाजत दे नाल अपनी राय का इजहार करांगी। मैं इस काबिल ते नहीं हाँ कि मैं राय का इजहार कर सकां, लेकिन इस वक्त जेहड़ी कहानी हाँ जी, ए जड़ी कहानी जिस तरीके नाल नैन सुख साहब ने सुनाई है और जिस तरीके नाल सुनी है,
ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਪੀਚਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਦकुल्ला जी म्यूट करो तुसी अपने आप। अच्छा जी उसका मैंने सुन लिया। सादकुल्ला जी म्यूट करो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮਿਊਟ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। अब मेरी आवाज ही नहीं क्यों आ रही? मंजूर साहब ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। अनम्यूट करो, मैं कोशिश करना। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੈਨਸਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 80s ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦੇਵੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ, ਸਮਾਜੀ ਵੀ, ਮਾਲੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਕਨ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਨਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਰੱਤੇ ਜਗਰਾਤੇ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਤੇ ਰੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸ਼ਿਫਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी तृप्ता जी, आवाज नहीं आती आ रही। अनम्यूट करो तृप्ता जी, तुसी अपने आप।
ਅਨਮਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਵੇਦ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਯਾਦ ਜੀ। ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੋਈ 150-200 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 25-30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ 25-30 ਸਫ਼ੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇ ਸਲੋ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਐਡੀ ਇੱਕ ਐਮਪੈਥੀ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਵਰੋਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਟੈਡੀ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਹਨੀਫ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਲਸਟਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਾਲਸਟਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਨ ਔਰ ਅਕਿਊਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾਫਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 150-200 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅਕਹਿਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਟਾਫਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 100-200 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋ ਹਾਊ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖੀਵਾਸ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਆਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਧਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲਾਸ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜਦੀਦ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮੀਨਾ ਸਰ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ में ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਐਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ में ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ UET ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਖੇਡ, ਵੀਣੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੇਜਲ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਨੀਫ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਨੀਫ ਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੀਫ ਮਿਊਟ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਰਿਕਲ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਲਿਰਿਕਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਲੋਸ ਅੰਦਰਾਡੇ, ਕਈ ਅੰਦਰਾਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਮੈਂਡਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਕਾਰਲੋਸ ਅੰਦਰਾਡੇ ਆਦਾ, ਮੈਂਡਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਅਸਲੇ ਗਿੱਧੀਆਂ ਵਾਂ, ਅਨਕੋਟ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਾਰਲੋਸ ਅੰਦਰਾਡੇ ਆਦਾ, ਮੈਂਡਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਅਸਲੇ ਗਿੱਧੀਆਂ ਵਾਂ। ਕਾਰਲੋਸ ਜਾਨੀ ਤੈਂਡੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਮੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਏ।
ਕਹਾਲੁਸ ਜਾਨੀ ਟੈਂਡੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਐਮੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਏ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮ ਅਸਾਂ ਨਾ ਅਸਲੇ ਦੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਬਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਏ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਕਾਣ ਵੈਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਏ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਦਾ ਘਾਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਢੋਲੀ ਏ ਢਾਡੀ ਏ ਸਾਡਿਆਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਤਰੇਂਦੀ ਆਕੜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਫ ਲੱਗਿਆਂ ਵੈਰਾਂ ਦੀ ਢਾਡੀ ਏ ਸਾਡਿਆਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਤਰੇਂਦੀ ਆਕੜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਫ ਲੱਗਿਆਂ ਵੈਰਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤਿਲਕਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਉਸ ਜਾਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਵਾਣ ਦਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿੱਦੀਆਂ में बस बहुत अच्छा वाह बहुत सोहनी बहुत अच्छे एक दफा मेरा एक अनील साहब अच्छे ते ਤੁਹਾਡੀ इजाजत है तो एक दफा और सुन लइए पोएम जी जी बिल्कुल हाँ जी मैं एको फ्लो ही पढ़ देना मैंडे यारा मां दसे ही नहीं कहालू शनराडे आदा मैंडे यारा मां दसे ही नहीं वही जंग लगी हुई है नहीं तो मैं रोटी टुक्कर ते असले गिद्दियां वा कालुस जानी टैंडे ब्राजील तो थोड़ियां ही जंगां लगियां हो सन मैंडा पंजाब तक जिथे हर साल नवी जंग लगदी है हर दहाके एक वड्डी लाम असां न असले दी थोड़े न रोटी टुक्कर दी बस दुश्मनां दी घाट है जेड़ी पूरन कान वैरी असीं अपने घरां विचों ही लभ गिंदे साडी हर मौत शहीदी है साडियां लाशां विचों उगदा घाह एक नवें युद्ध दा ढोली है ढाडी है साडियां खूहां विच मुतरेंदी आकड़ साडियां कलफ लगियां वैरां दी ऐलान है साडियां घोड़ियां दी लिद साडियां सिरां उत्तों तिलकदियां पग्गां दी मुकान है साडियां दरियावां दी सुख आउंदियां सालां विच कतल होण वालियां धीआं दी कल उस जानी समझ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁਸੈਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਵਾਣ ਦਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁਕਰੀ ਗਿੱਦੀਆਂ महमूद अवान जी का जरा थोड़ा जा इंट्रोडक्शन रह गया समीना जी को कि महमूद अवान जी पिछले कोई कन्फर्म कर देंगे मैं 15 साल 20 साल तो आयरलैंड च रह रहे हैं बैकट के शहर डुबलन च बैकट और जेम जायस के शहर विच तो बहुत सोहनी नज़र माशाअल्लाह बहुत मैं शायरी ते चंगी शायरी ते बंदा सुन के चुप ही हो जाता यही कह सकता है कि सर एक कदी होर सुना दो मैं सुना देना सुना दियो महमूद जी जी मैं सब तो सोहनी गल है सब तो बड़ी एप्रीसिएशन है जी मैंडिया यारा मां दसिया ही नहीं कहालू शनराडे आदा मैंडिया यारा मां दसिया ही नहीं वही जंग लगी हुई है नहीं सर सॉरी मेरा मैं क्या सी को एक और नज़म एक और कोई मेरा ख्याल है कि मेरा गल सुनो मेरा ख्याल है कि यदि संगत दी ट्रेडिशन के मुताबिक एक ही पोएम होंदी है अच्छा ते इस वास्ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ सदर साहब ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਦਰ ਬਣਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਥੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ
ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੀ? ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫੋਨ ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੋਜ਼ੇ ਹੋਏਗਾ JOSE, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਜ਼ੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਝਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਲੋਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਲਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਲਸ ਐਂਡਰਾਂਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ हाँ ठीक है। आ गई आवाज, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ कहना कि शायर ਲਈ बड़ा है ना गल की लिरिकल पढ़ा के मैं फ्री वर्स पढ़ा। लिरिकल ਦੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਟੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿੰਝ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਮੁਤਰਿੰਦੀ ਆਕੜ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਲ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਵਿਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਵਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੜੀ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਰਿਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਾਕਮਾਲ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਜਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਕਰ ਲੈਣ ਗੱਲ। बड़ी खामोशी जी हो गई है।
ਖੈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਫੀਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਾਫੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਲੁਸ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਲੁਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਾਰਲੋਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਅੰਦਰਾਡੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਾਜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 3-4 ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ rather than ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੈਂ ਕਾਰਲੋਸ ਅੰਦਰਾਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਦੁਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਥੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਿਆ। ਸਮੀਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਭਰਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਤਨੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਛੋ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਛੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਲੱਛੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਪ ਹੁਣ ਧਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣ, ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ जी, बहुत मेहरबानी। समीना जी अगे गल करो। हाँ जी चलो ठीक है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ में महमूद अवान साहब ਦੀ अगर किसी ने और गल करनी है हाँ जी ਹਨੀਫ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ महमूद अवान ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਚ ਕੋਇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ महमूद अवान ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲੁਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰੀ ਗਿੱਧ ਲਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਇਰੋਨਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਟਰੂ ਰਵਾਇਤ ਔਰ ਟਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਸੈਨਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत मेहरबानी जी। मेरी आवाज नहीं जाएगी नहीं आपने म्यूट नहीं मैंने इस पंजाबी अदबी संगत विच बुलाया। नहीं अभी लाल नहीं आ रही ना, इसके ऊपर लाल आएगा। सादकुल्ला जी तुसी म्यूट करो। म्यूट करो, हाँ ठीक है जी 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 अवतार जी।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਕ 119 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਾਡਰਨ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੋਲੂ, ਮਲਾਵੀ ਤੇ ਬਾਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂੜੇ, ਪੀੜੀਆਂ, ਕਢੌਂਜੀਆਂ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਮੱਟੀਆਂ, ਚਾਟੀਆਂ, ਘੜੇ, ਦੌਰੀਆਂ, ਦਧੂਨੇ, ਬੋਈਏ, ਛਾਬੇ, ਦਰੀਆਂ, ਸਿਰਹਾਣੇ, ਪਣਖਾਂ, ਮੰਜੇ, ਪੰਜੇ, ਚਰਖੇ, ਚਰਖੀਆਂ, ਤੱਕੜੇ, ਉਟੇਰਨ, ਪੱਖੀਆਂ, ਰੁਮਾਲ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਹਲ, ਛਿਕਲੇ, ਪ੍ਰੈਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਣੇ ਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ, ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਘੁਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਨਾਈਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ, ਛੀਂਬਿਆਂ ਦੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੰਸੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਤਰ ਰੋਲੂ ਤੇ ਮਲਾਵੀ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਲ ਸੀ ਕਿ ਭੱਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਂਦੇ। ਮਲਾਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਰੋਲੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਲੂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਦਾ ਜੋ ਤਸਲੇ ਚੋਂ ਚੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮਲਾਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਚੁੱਕਦੀ ਜੋ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਵੇਂ ਰੋਲੂ ਤੇ ਮਲਾਵੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਭਾਬੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ, ਵੀਰ ਭੈਣ, ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਬੋਬੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਕਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਕਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਵੇਂ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੰਦ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਲਾ ਜਾਂ ਅੰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਅਨਮਿਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਲਾ ਜਾਂ ਅੰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਤਸਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੇ ਹੀ ਕਚੀਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਲੂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੰਨੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਚਾਚਾ। ਰੋਲੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਚੰਨੋ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਚਾਚਾ। ਰੋਲੂ ਫਿਰ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਚੰਨੋ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਚਾਚਾ। ਰੋਲੂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜੀ ਦਸੀ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਨੋ ਕੋਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਦਸੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਲੂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਚਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਗਾਰ ਨੇ ਰੋਲੂ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾਅ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਲੀ ਹੰਗਾਲੀ ਤੇ ਦਸੀ ਲੱਭ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੱਗੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਹੀ ਚੰਨੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਚੰਨੋ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਨੋ ਨੇ ਦਸੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਨੋ ਨੇ ਅਸਲੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇਵਰ ਤਾੜ ਲਏ ਤੇ ਦਸੀ ਰੋਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਲੂ ਦਸੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ। ਮਲਾਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬਾਰੂ।
ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਕਾਹਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਲਾਵੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਲੂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮਾਮਾ। ਗੱਲ ਮਾਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਬਾਰੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਾਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੰਦੇ ਤੁਖਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਖਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਲੂ ਤੇ ਬਾਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਲੂ, ਮਲਾਵੀ ਤੇ ਬਾਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਂਟ ਬੇਰੌਣਕੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਰੋਲੂ, ਮਲਾਵੀ ਤੇ ਬਾਰੂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਘੁਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਰੋਲੂ ਤੇ ਮਲਾਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਰੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਧੀਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰदस्त ਜ਼ਬरदस्त। दर्शन जी बहुत खूब जी, बहुत खूब जनाब। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਲੰਧਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡਿਟੇਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਮੈਲ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੀ? ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਉਸੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਾਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਟਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗੰਦ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਵਾਹ, हाँ शुक्रिया जी। मैं अवतार जी ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਹੰਬਲ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗਵਾੜੇ ਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਗਵਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਨੈਣ ਸੁਖ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ को पूछ लिए कि कहानी है या मजमून है या मेमोर है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਿਖੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸੰਦ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਣਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਖੂਈ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿਤਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇ 'ਚ ਮੁੰਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ
ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਨ 64 'ਚ ਬਲਕਿ 65 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੀ ਉਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਖੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਲੋਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਇਰਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਕ ਸਨ। ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਢੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਮਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋ ਹਾਊ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਵਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਇਰਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੂੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੁਮਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੈੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਸਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੋ ਸਦਾਰਤ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਫੀਰ ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਚੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਦਬਕੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡੀਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਮੀਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਦਫਾ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ जी।
ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ 16 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਮੈਸੇਜ